صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے دل میرا غمگین ہے اے غم زدوں کے غم گسار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ روتا ہوا طیبہ نگر میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ علی وقار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار کرم آج بالائے
बामा गया है करम आज बालाए, करम आज बालाए, बामा गया है करम आज बालाए, बामा गया है करम आज बालाए, बामा गया है ज़ुबां पर मोहम्मद का, ज़ुबां पर मोहम्मद का, ज़ुबां पर मोहम्मद का, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम गया है करम आज बालाए, मुझे मिल गई दो आलम के शाही, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मेरा उनके मगतों में नाम गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम गया है करम आज बालाए, और दरूदों की बारिश है कौनो मका पर, दरूद दरूद दरूदों की बारिश है कौनो मका पर, दरूदों की बारिश है कौनो मका पर, क्या जंबिया का इमामा गया है, क्या जंबिया का इमामा गया है करम आज बालाए, मेरे पास कुछ भी न था, कुछ भी न था, मेरे पास कुछ भी न था, रोज़े महशर मेरे पास कुछ भी न था, मेरे पास कुछ भी न था, रोज़े महशर मेरे पास कुछ भी न था, रोज़े महशर नबी का वसीला ही काम गया है, बस नबी का वसीला ही काम गया है, कि मजा जब है सरकार महशर में कह दे मजा 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 जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा
تمہارا غلام آ گئے کرم آج لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرحبا مرحبا ماشاءاللہ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین بارک اللہ فی حیاتہ وعلمہ یتقبل جنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. پرگوشن کرلین اسکر نورانی ایمانی محفل مہمان اعلیٰ سفرشنگی شاعر محمد آصف نظامی صاحب کے اسکر نورانی ایمانی محفل انتجام کمیٹیর পক্ষ থেকে অসংখ্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি. প্রিয় আশিকানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনারা যারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেহরবানি করে মাহফিলের আদব রক্ষার্থে বসে পড়ুন. এই পর্যায়ে পূর্ণ জোশ নূরানি ইমানি ওয়াজদানি তাকরীর নিয়ে আসছেন আজকের নূরানি ইমানি মাহফিলের সম্মানিত প্রধান আলোচক ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামস্থ দরবারে বারিয়া শরীফের নায়েব সজ্জাদানশীন রৌনক আহলে সুন্নাহ মুজাহিদ আহলে সুন্নাহ মুফতি আহলে সুন্নাহ হযরতুল আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বারি সাহেব কিবলা মদ্দাজিল আলী. নারে তকবীর, নারে রিসালাত, নারে গৌসিয়া. দরবারে বারিয়া আলিয়া শরীফ উলামায়ে আহলে সুন্নাহ মুফতি আহলে সুন্নাহ হুজুর কিবলাকে তাকরীর করার জন্য সবিনয় আরজ করছি. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذي خلق حبیبہ من نورہ قبل ان يخلق السماوات والارض. والقلم واللوح والعرش والكرسي والجنة والنار. والصلاة والسلام على سيد الأبرار سر الأسرار النبي المختار وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي. وأيضا قال الله عز وجل في كلامه المجيد وفرقانه الحميد في شان نبينا رسولنا حبيبنا حبيب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا شفائنا شفاء صدورنا شفيعنا شفيع ذنوبنا قرة أعيننا منبع علومنا وفيودنا آمرا ومخبرا. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. جي جودي
এতে নাই মোর ভাবনা, যতদিন থাকবে প্রাণ দয়াল নবীজিকে ভুলবো না। আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি যেজন পড়ে প্রেমের সাথে দুরূদ নবীর উপর দুজক হারাম হবে আশিকে নবীর উপর। আল্লাহুম্মা Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zerahmat kun nazar برحال زارم یا رسول اللہ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ توئی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من توئی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من رخ پر نور بنما بے قرارم یا رسول اللہ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ সাপাড়া দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রতি বছরের ন্যায়
আয়োজিত মুহিব্বান রহমতুল্লাহ আলমিন এবং মুত্তাবিনের সিলসিলায়ে ওয়ারিয়া এবং অত্র এলাকার আশিকদের মহব্বতে আয়োজিত আজকের এই নুরানি মাহফিলে মিলাদের মেহমান আলা ঐতিহ্যবাহী দরবারে বারিয়া শরীফের আলা হজরত মখদুম মিল্লাত মখদুম শাহপীর শাহুল বকার শাহজিবৈর রহমতুল্লাহ আলাইহ जानशीन सज्जदा नशीन दरबार बारी शरीफ मुफ्ती अहले सुन्नत बारुल उलूम मौजूदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला आईन व रासी অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তশরিফ আনবেন আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ সজ্জদা নশীন হুজুর কিবলার বড় সাহেবজাদা রৌনকে মিল্লাত রৌনকে আহলে সুন্নাত রৌনকে দরবারে বারিয়া हजरत हाज अल्लामा सैयद अबुल मुकर्रम मोहम्मद नूरुल इस्लाम बारी साहब जन्नत वालहु वजीद मजदहु व शरफहु इलाही मित्ताना উপস্থিত আছেন আজকের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ সেলিম সাহেব, অসংখ্য ওলামায়ে-কেরাম, অতিথিবৃন্দ, নাথ খান, শোয়ারায়ে আযম, বিশেষ করে উপস্থিত খোদা প্রেমিক, নবী প্রেমিক, দিনদার মুসলমান, আমার নওজোয়ান প্রিয় যুবক ভাইয়েরা, মুরব্বিয়ানে আযম, পর্দার আড়ালের পর্দানশী খাওয়াতিন, মা ও বোনেরা, যারা যেখান থেকে আন্তরিকতা নিয়ে শুনছেন, আমার সালাম দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আলিশান দরবারে শুকর আদা করছি, যিনি আজকের এই নূরানি মজলিসের মাধ্যমে আমাদের হায়াতকে দামি করার সুযোগ দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। অল্প সময় আপনারা যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আজকে শুনেছেন, এটা শুধু আজকের জন্য নয়, এটা এক জিন্দেগির জন্য কাফি। আমাদের সমাজের অপূর্ণতা, বুঝার অপূর্ণতা অথবা মনোযোগের মধ্যে আমরা গাফেল ছিলাম, এই জন্য হয়তো অনেকে ফায়দা এই আলোচনা থেকে নিতে পারবে না। আমিও বেশিক্ষণ আপনাদের সময় নষ্ট করবো না। যেখানে হুজুরুল্লাহ আলোচনা রেখে গিয়েছেন সেখান থেকে আমি আমার আলোচনাকে শুরু করছি। কোরআনে পাকের আয়াতের যে অংশটুকু তিলাওয়াত হয়েছে, আল্লাহ পাক বাকি যত তিলাওয়াত হবে প্রত্যেক আয়াতের নূর, হরফের নূর, কলিমার নূর, নবী জাহান হুজুর কাউনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনাতুল ইলম দারুল হিকমা সিনে নশরা সিনে মুনাজ্জাহ সিনে মুগররা হতে মাওলা আলী খবর শিকান হায়দার কাররার শাহিন সাহেব আয়াতের নূরানি সিনায়ে পাকের ফয়জানে আল্লাহ পাকের আসমাউল হুসনা নামের বরকতে, বিশেষত আলিমুল জওয়াদুল করিম নামের বরকতে আল্লাহ যথার্থ হেদায়েতময় আমাদের আলোচনা করার, শোনার, বুঝার, আমল করার তৌফিক দান করুন। আমাদের ভিতরে যেই হেদায়েতের জরুরত হয় ওই হেদায়েত যেন আজকের মাহফিলে বয়ান হয় এবং আমরা ধারণ করতে পারি, আল্লাহ সেই তৌফিক দান করুন। তেলাওয়াত হয়েছে কোরআনে পাকের 13 নম্বর সূরা, 13 নম্বর পারা, 12 নম্বর সূরা। সূরার নাম সূরা ইউসুফ। সূরার নাম সূরা ইউসুফ। বলেন আলাইহিস সালাম। সূরার নাম নবীর নামে। সূরার নাম নবীর নামে। কোন নবী? যেই নবীকে দেখলে মানুষের পেটের ক্ষুধা চলে যেত। সুবহানাল্লাহ। এত সুন্দর। ওই ইউসুফ আলাইহিস সালামের নামে যে সূরা আছে, এই সূরার 108 নম্বর আয়াত। 108 নম্বর আয়াত। কষ্ট না হলে আমার সাথে পড়েন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হাযিহি সাবিলি। এটা আয়াতের একটা অংশ তেলাওয়াত হয়েছে। আল্লাহর মাহবুব নবীকে বলছেন, হাবিব আপনি বলুন। সুবহানাল্লাহ। আমরা আল্লাহকে বলতে পারি না যে আল্লাহ তুমি বলো, বলতে পারি? আমরা শুধু এক জায়গায় আল্লাহরে বলি যখন দরুদের কথা আসে, আল্লাহ তুমি দরুদ পড়ো। সুবহানাল্লাহ। নামাজের মধ্যে, নামাজের বাইরে বলে যে আল্লাহুম্মা সাল্লি, আল্লাহ তুমি দরুদ পড়ো। এর বাইরে আপনি আরেকটা জিনিস বলতে পারবেন কি? আল্লাহ কবুল করো, রব্বানা তাকাব্বাল, কি কবুল। এর বাইরে আপনি বলতে পারেন না আল্লাহ তুমি ক্ষমা করো। এর বাইরে বলতে পারেন আল্লাহ তুমি দয়া করো। আপনি যা কিছু তালাশ করেন, আল্লাহকে তো বান্দা অর্ডার দিতে পারেন,
বলছে এটা অর্ডার না, এটা ইলতেজা, এটা দোয়া। সুবহানাল্লাহ। মনোযোগ থাকলে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ মশলা যাবে। আনুষ্ঠানিক আলোচনা আমরা করি না, অন্তত 1 মিনিট শুনলে যাতে 1 মিনিট আপনার ফায়দা হয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, একটু আগে যার কথা শুনেছেন, ওনার ব্যাপারে উনি বড় মশহুর একটা ওনার কৌল আছে, বলতে কিতাব এমন একটা নিয়ামত যেখান থেকেই যখনই আপনি খোলেন সেখানে আপনার ফায়দা দিবে। সুবহানাল্লাহ। এটা এমন একটা কিতাব, এটা যেখান থেকে খুলবেন সেখান থেকে আপনার উপকার আসবে। সুবহানাল্লাহ। তো 13 নম্বর পারা 12 নম্বর সূরার 108 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা আল্লাহর হাবিবকে বলছেন, হাবিব আপনি বলুন। হাবিব মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন, আর পুরা জিন্দেগি হুজুরকে আল্লাহ কথা বলিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। বলছে কুল, এটা আমার শিখা নির্দেশ, আপনি বলুন। কি বলবে? বলে হাজিহি, বলেন হাদিহি। এই ওই, কাছে কোনটা দূরে কোনটা? এই কাছে এই দূরে ওই। হাজিহি হাজা এগুলার সামনে, কাছে থাকলে এগুলারে পর। কুল আপনি বলুন, হাজিহি, হাজিহি মানে যেটা আপনার সামনে আছে, কি সবিলি, কয় যে এটা আমার রাস্তা। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমরা সকলে সূরা ফাতিহাতে বলি ইহদিনাস সিরাতাল, মুস্তাকিম। আমরা প্রত্যেকে গর্ব করি যে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আমরা সিরাতে মুস্তাকিম। এতদিন যারা মানে নাই তারাও এখন নামটা ব্যবহার করে। যাক, আমাদের নামে যদি কেউ বাচ্চা থাকে তা হোক, কেউ গছ চলাই চলুক, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না সিরাতে মুস্তাকিম এটা আমার। কেউ বলতে পারবে না জান্নাতের রাস্তা এটা আমার। কেউ বলতে পারবে না আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এটা আমার। একমাত্র এখতিয়ার এজাজত যার আছে তিনি প্যারা রাসূল। সুবহানাল্লাহ। দলিল বলতে কোরআন। হাবিব আপনি বলুন এই রাস্তাটা আমার রাস্তা। সুবহানাল্লাহ। আর একটু মহব্বত বলে, সুবহানাল্লাহ। যে রাস্তাটা নবীর নামে, যে রাস্তাটা নবীর নামে। আচ্ছা, নবীর নামে হওয়া, নামে হওয়া আর মালিকানা হওয়ার মধ্যে একটু তফাৎ আছে। এই গ্রাম আছে, গ্রামের রাস্তা আছে। মনে করেন কোনো বাড়ির নামে রাস্তা থাকলে, কোনো নামি দামি মানুষের নামে রাস্তা থাকলে কত সম্মান করে নামটা দিছে আর কি, এটা অমুকের নামে রাস্তা, কিন্তু রাস্তার মালিক কোনি জি না। কয় যে কোরআন এই ধরনের কথা বলে না। কোরআন কয় এই রাস্তার নামও নবীর লগে, এই রাস্তার মালিকানাও নবীর লগে। সুবহানাল্লাহ। হাজিহি, এটা একটু আগে আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিছেন, এই বলা হয় যেটা সামনে আছে। আচ্ছা। তার মানে সিরাতে মুস্তাকিম কোনটা? যেটা নবীজির নজরে আছে। সুবহানাল্লাহ। নবীজির নবীর সামনে আছে। দুইটা বিষয়, রাস্তা নবীর সামনে থাকা আর ওই রাস্তার উপর হুজুর থাকা। যেমন কোরআন পাকের 36 নম্বর সূরা ইয়াসিন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়াসিন ওয়াল কোরআনিল হাকিম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতুল মুস্তাকিম। সিরাতে মুস্তাকিমের বড় দলিল হচ্ছে যে এই রাস্তাতে হুজুরের কদম আছে। সুবহানাল্লাহ। হুজুরের পাকের কি আছে? কদম আছে। কদম মুবারক। এখন ওই রাস্তাকে নবীজি নিজের দিকে টেনে নিচ্ছেন যে এটা আমার রাস্তা, এটা হুজুর নিজ থেকে বলে নাই, এটা তো হাদিস হইতে পারতো। আল্লাহ এটাকে কোরআনের অংশে রাখলেন এবং আগে বলে দিলেন কুল আপনি বলুন। আপনি বলুন। তার মানে হুজুর ইচ্ছা করে বলে না, আল্লাহ নিজেই এখতিয়ার দিয়েছে, হাবিব আপনি বলবেন এই রাস্তা আপনার, সুবহানাল্লাহ। এই রাস্তা আপনার। দ্বিতীয় বিষয়, এই রাস্তায় যারা হাঁটবে তারাও আপনার। সুবহানাল্লাহ। একটা লাইন, এই রাস্তায় যারা হাঁটবে তারাও। এটার আরেক দিক হচ্ছে যারা আপনার হবে তারাই শুধু এই রাস্তায় হাঁটবে। রাস্তায় হাঁটা আর হুজুরের হওয়া দুইটা দুই বিষয় নয়। আমরা তো এমন সিরাতে মুস্তাকিমের আলোচনা এখন শুনি যে তৌহিদের আলোচনা রেসালাতকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। নাউজুবিল্লাহ। 10 কোটি টাকা খরচ করে আপনি মসজিদ নির্মাণ করেছেন,
নির্মাণ শেষ হয়েছে, আপনি ওই মসজিদের মালিকানা দাবি করতে পারবেন? জি না। জোরে বলেন। জি না। কেউ যদি করে, ওই মসজিদে নামাজ জায়েজ হবে না, নামাজ, এবং তার মসজিদ বানানোটা কবুল। সে ঘর বানাইছে, ওই যে মালিকানা আল্লাহ, মসজিদে খাদেম থাকে, সুবহান। কি থাকে? খাদেম। আচ্ছা, ওলি মানে না, মোতোয়াল্লি তো মানে কি মানে? আপনি জিজ্ঞেবেন মোতোয়াল্লি শব্দের রুট কি? প্রত্যেক শব্দের রুট আছে, বর্গ আছে, মূল আছে, শিকড় আছে। মোতোয়াল্লির মূলও তো বলি। মসজিদের বেলায়ত যাকে দেওয়া হয় তাকে মোতোয়াল্লি বলা হয়। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলেন না। সুবহানাল্লাহ। মসজিদের বেলায়ত যাকে দেওয়া হয় তাকে কি বলে? মোতোয়াল্লি এবং ওলির মধ্যে ফরক কতটুকু? মানুষ ওয়াজ কেন শুনে না? এক কথা আমরা হক আদা করি না, দ্বিতীয়ত ওই যে শিকার তো কিছু নাই, প্রতিদিন একই কথা। হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে এত সুন্দর রাস্তা রেখেছেন, যেমন নাকি 5 ওয়াক্ত নামাজ হয়, 5 ওয়াক্তের জন্য আযান কয়টা? আবার আযান ছাড়া নামাজও আছে না? ঈদের নামাজ আযান, জানাজার নামাজ, জানাজারটা তারপরে তো মানুষের ইবরতের জন্য মানুষ বলে যে জন্মের পরে একটা দিছিল আযান, ওই আযান থেকে নামাজ, বলে আযান এবং নামাজের মাঝখানে সময় সামান্য, এই সামান্য সময়টাই তোমার দুনিয়ার হায়াত। সুবহানাল্লাহ। এটা প্রমাণ করার জন্য ইব্রতান এই সূরতে বলা হয়। হুজুরের অনুসরণের মধ্যে গিয়ে ইমানদারকে কাফেররা পাগল বলেছেন। আল্লাহ তাদের ইমানের পরীক্ষা নিয়েছেন। যখন দেখা যায় আযান ছাড়াও নামাজ পড়ে, সুবহানাল্লাহ, প্রথমে আযান দিয়ে নামাজ শুরু করছে, এর আগে আযান ছাড়া নামাজ শুরু করছে, সুবহানাল্লাহ, আযান ছাড়া, তারপরে আযান দিয়ে নামাজ শুরু করলো, তারপরে আযান শুরু হওয়ার পরে আবার কিছু কিছু জায়গায় আযান ছাড়া নামাজ পড়ছে, যে ঈদের নামাজ। আস্তে আস্তে আপনাকে নফলের ইজাজত দিছে, নফল নামাজ পড়তে কোনো আযানের প্রয়োজন। আচ্ছা, আবার এমন একটা নামাজ আছে যে নামাজে আযান একটা, একামত দুইটা, আযান একটা, একামত দুইটা। আবার এমন নামাজ আছে যে আযান একটা, একামত একটা, জামাত দুইটা। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। সব শরীয়ত, নবী যেদিকে হাঁটে সেদিকেই সিরাতে মুস্তাকিম, সুবহানাল্লাহ। সেদিকেই সিরাতে মুস্তাকিম। মসজিদ বানানোর পরে কেউ বলতে পারবে না এই মসজিদ আমার। মসজিদে নববী শরীফ বানানোর পরে হুজুর বলেছেন মসজিদি হাযা, এটা আমার মসজিদ, সুবহানাল্লাহ। এটা আমার মসজিদ। তার মানে আমার বলার ক্ষমতা যার আছে আর আমার বলার এজাজত যার নাই, দুইটা বিষয়, একটা এজাজত, একটা ক্ষমতা। নবী পাকের আমার বলার শুধু এজাজত নয়, ক্ষমতাও আছে। সুবহানাল্লাহ। আর আমরা আমার বললে মসজিদও গেছে, আমিও গেছি, জি। মসজিদে গেছে। এখন আপনি দেখবেন মোতোয়াল্লি সাহেব কয় আমার মসজিদ, ইমাম সাহেব কয় আমার মসজিদ, হাফেজ সাহেব কয় আমার হাফেজখানা। টানে না জিনিসটারে নিজের দিকে টানা। আমার মানে কি? আপন করে আনলাম, আপন করে। খতিব সাহেব বলে যে এটা আমার মসজিদ, বলছে এই আমারের উদ্দেশ্য যদি মালিকানা হয়, খেতাব হতে গেছে, ইমানও গেছে। আপনি কিভাবে আমার বললেন? বলছে হুজুর বলেছেন, হুজুর পাকের বলার জলওয়াতে এটা আমাদেরকে মাজাজি রূপক এজাজত দেওয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। মালিকানার এজাজত নয়। হুজুর যখন বলেছেন মালিকানা হুজুরের, মালিকানা হুজুরের মানে হুজুর পাক বলে ওযু ছাড়া গোসল ফরজ অবস্থায় আমি এবং মাওলা আলী মসজিদে নববীতে আসতে পারবো। সুবহানাল্লাহ। আমরা যাওয়ার চিন্তা করব, এজাজত একটু মনোযোগ দেয়। তাহলে মসজিদ নির্মাণের পরে ঘর হইল আল্লাহর, নবী কয় যে আমার মসজিদ, আল্লাহর ঘর নবী নিজের দিকে টানে নিছে। এটা কিতাব কার? আল্লাহ। কালাম কার? আল্লাহ। কিন্তু এই কিতাবটারও হুজুর নিজের দিকে টানে নিছে।
সিরাতে মুস্তাকিম আল্লাহর দেওয়া পথ, আল্লাহর দেখানো পথ। এই রাস্তাকেও হুজুর নিজের দিকে টেনেছেন, কিন্তু হুজুর নিজ থেকে বলে নাই। আল্লাহ বলছেন কুল, হাবিব আপনি বলুন হাযিহি সাবিলি, এটা আমার পথ। সুবহানাল্লাহ। কোরআনে পাকের আরেক জায়গায় আমাদেরকে বলতেছে বান্দা সবার। নবীদের আগেও উম্মত ছিল, কিন্তু নবীরা উম্মতকে গোলাম ডাকতে পারে না, কিন্তু হুজুরকে ইজাজত দিয়েছে আমার বান্দা আপনার গোলাম। সুবহানাল্লাহ। मिट नहीं इजहार अपना वजूद, मिट नहीं सकता इजहार अपना वजूद, उम्मती हूँ नबी का गुलाम आपका, सल्तनत आपकी ये निजाम आपका, आप आका मेरे मैं गुलाम आपका। পৃথিবীতে মানুষ আজাদি চায়, স্বাধীনতা চায়। কেউ যদি কাউরে গোলাম কয় ঝগড়া লাগে, লাগেনি? জি। গোলামের ফুট লাগছে ঝগড়া। ওই যে একটা জায়গায় মানুষ সালতানাত ছেড়ে দিতে রাজি হবে, বলে আমার রাজত্ব দিয়ে যদি ওই জায়গার গোলামি পাই। কোন গোলামি? বলে মদিনা ওয়ালার গোলামি। সুবহানাল্লাহ। রাজা বাদশারা বাদশাহী বিক্রি করে দিবে যদি হুজুরের গোলামের সওদা হয়। সুবহানাল্লাহ। আর কেউ গোলামি বিক্রি করে দিচ্ছে রাজত্বের জন্য। দুই ধরনের মানুষ জগতে আছে। আল্লাহ আমাদের হুজুরের দামানে রাখো। आमीन। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल, हमेशा ये रहे कायम सहारा या रसूल। তো রাস্তাটা যে হুজুর নিজের দিকে টানলেন, এটা কোরআনের বয়ান, কোরআনের হুকুম, কোরআনের বয়ান। এই রাস্তার কাজ কি? সিরাতে মুস্তাকিমের তৌহিদ বুঝার সবচেয়ে সহজ উত্তর একই সূরাতে, সূরা ইউসুফের একটু আগে 102 নম্বর 102 এর আলোচনা আপনারা শুনেছেন। এটাও 102 নম্বর আয়াত এবং 101 নম্বর আয়াত। একটা গায়েবের খবর। সুবহানাল্লাহ। কিসের খবর? একটু আওয়াজ দিন। গায়েবে। যালিকা মিন আম্বাইল গায়বি নুহিহি ইলাইক। আল্লাহ কয় যে এটা গায়েবের খবর, আমি আপনাকে বলতেছি। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এটা কোথায় আছে? কোন কিতাব? কোরআন। আচ্ছা, গায়েবের খবরটা কি? নবীদের জিন্দেগিও গায়েব। সুবহানাল্লাহ। নবীদের জিন্দেগি ইলমে গায়েব। নবীদের কিচ্ছাও ইলমে গায়েব। সাইয়েদনা সুলাইমান আলাইহিস সালাম দোয়া করেছেন, রব্বি কদ আতাইতানি মিনাল মুলক। আল্লাহ তুমি আমার রাজত্ব দিছো। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তো শুকর করলে বাড়াই দেবে, শুকর করলে বাড়াই দিন। পুরা ধর্ম আপনি এক লাইনের মধ্যে মুখস্থ হয়ে যাবে। আমার সম্পদ আছে না সম্পদ নাই এটা খেয়াল করব। সম্পদ যার আছে সে যদি শুকর করে, যার নাই সে যদি সবর করে, ইমানদার। সুবহানাল্লাহ। যার সম্পদ আছে সে করবে শুকর, যার সম্পদ নাই ফকির সাবের গনি শাকের। ফকির সাবের যে সবর করে, সাবের বলে, যে শুকর করে তাকে শাকের বলে। সুবহানাল্লাহ। তো সবরের নূর এবং শুকরের নূর যখন মানুষের মধ্যে আসে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে বেলায়েত দান করেন। সুবহানাল্লাহ। সুলাইমান আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন, আল্লাহ আপনি আমাকে রাজত্ব দিয়েছেন। আল্লামতানি মিন তাওয়িলিল আহাদিস। হাদিস এক বছর না, হাদিস বহু বছর। হাদিস শব্দ কোরআন আছে, হাদিসও কোরআনে আছে। আমরা বড় কঠিন সময় আছি, সই হাদিস প্রমাণ করতে করতে এমন অবস্থা হাদিসে ঢুকছে সে কোরআন শরীফের দিকে ফিরে থাকে না। আবার কোরআনের বয়ান দিতে দিতে এমন অবস্থা ঢুকছে যে হাদিসকে অস্বীকার করতেছে। কেউ আহলে কোরআন হয়ে যাচ্ছে, কেউ আহলুল হাদিস হয়ে যাচ্ছে। নাউজুবিল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ। রাস্তা কোনটা নিবে? যে রাস্তাকে নবী নিজের দিকে ডাকছে। এখন যে রাস্তায় দাঁড়াইয়া কেউ যদি বলে এই রাস্তা নবীর দিকে যায় নাই, কারণ নবীর তো অস্তিত্বই নাই। নাউজুবিল্লাহ। আপনি লেখাপড়া বেশি করতে হবে না, কোরআনের এই একটা আয়াতের রোশনি আপনি বুঝবেন যে রাস্তা নবীর দিকে যায় না, এই রাস্তা কোন দিকে যায়? জাহান্নাম। জান না? জাহান্নাম।
এই মাস সিদ্দিক আকবরের মাস। সিদ্দিক আকবর আফজলুল বশর, আফজলুন নাস বাদা জামিয়া ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম খতিবে বাগদাদি ওনার কিতাবে লিখেছেন একটা হাদিসে বা আল্লাহ যখন জান্নাত ও আদনকে বানিয়েছেন, জান্নাত ও আদন বলা হয় যে জান্নাতের মধ্যে অন্য কোনো নিয়ামতের পয়গাম নাই, ওই জান্নাতের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহকে দেখা, আল্লাহকে দেখা। আমি গত বছর এখানে আলোচনাটা করেছিলাম জান্নাত ও আদন। জান্নাত ও আদনকে বানানোর পরে জান্নাত ও আদন সিদ্দিক আকবরের জন্য দোয়া করেছে। সুবহানাল্লাহ। তখন সিদ্দিক আকবর দুনিয়াতে আসেন। কোন জান্নাতি আল্লাহকে বলতেছে, আল্লাহ এই জাত, এই সত্তা, এই বুজুর্গ না ঢুকা পর্যন্ত অন্য উম্মতকে আমি ঢুকতে দিব না। আপনি সিদ্দিক দিয়ে আমাকে শুরু করবেন। সুবহানাল্লাহ। কাছাকাছি আসা, নবীজির কাছাকাছি আসা মানে আল্লাহর পর্বতে আসা। আল্লাহর জলবা মানুষ তো সহ্য করতে পারবে না। হুজুর শাইন সাহেব বাগদাদ ইমামুল আউলিয়া হুজুর গৌসুস সাকালাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইরশাদ করছেন, বলে আল্লাহ তাআলার কুদরতি তাজাল্লি যররা পরিমাণ জাহির হলে কায়নাত ধ্বংস হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। কায়নাত ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলছেন, আপনি আমাকে সব স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। কিসের ব্যাখ্যা? স্বপ্নে। ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। স্বপ্নের ব্যাখ্যাতে আরেকটা কথা বলে যায়। স্বপ্নের ব্যাখ্যাতে সুলাইমান আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাইহিস সালাম, ওনাদের পরে, এটা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ফরিয়াদ করেছিলেন আল্লাহ পাকের দরবারে। ওনাদের পরে উম্মতে মুহাম্মদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাকে মানা হয় সাহাবীদের পরের যুগে, হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরিন, ইমামে আযমের উস্তাদ, ইমামে আযম যার কাছে স্বপ্নের তাবিরের মাসালা নিয়ে গিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ। মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা। এই স্বপ্নের জ্ঞান নাজিল হয়েছে জেলখানার মধ্যে। সুবহানাল্লাহ। জেলখানা খোলা না বন্ধ? বন্ধ। আবদ্ধ না? জি। আল্লাহ যারা চায় ওই বন্দি থেকে বন্দি শালার মধ্যে তাকে এলম দিতে পারে। সুবহানাল্লাহ। এলমটা কোন দিকে ঢুকছে? মুহাম্মদ বিন সিরিন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গ্রেফতার করছে। উনি বলেছেন, আমার কিছু খাতা আর কলমের ব্যবস্থা করে দাও, এখানে বসে আর কি করবো? জেলখানার উদ্দেশ্য মানুষকে শুদ্ধ করা, শাস্তি দেওয়া না। মানুষকে কি করা? ঠিক করা। আমাদের তো অসুস্থ মানুষ জেলখানায় গেলে আরো বেশি অসুস্থ হয়ে যায়। শাস্তির হদ আছে। ইসলাম এত সুন্দর। অন্যায়ভাবে কোনো জল্লাদ যদি একটা দোররার বাড়িও আসামিরে দেয়, শরীয়ত বলবে দোররা আসামির হাতে তুলে দাও, তুমি জল্লাদকে মারো। এটা হক। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তো জেলখানার মধ্যে এলম আসে। আল্লাহ চাইলে জেলখানায় যিনি এলম দিতে পারেন, মাহফিলে দিতে পারেন না? জি। কারে দেন? যে তালাশ করে, যে তালাশ করে। আপনার নজর যখন এলমের দিকে আছে, আল্লাহ আপনাকে এলম দিবেই। আল্লাহ এই রাতে বান্দাকে দাওয়াত দেয়, প্রথম আসমান থেকে রহমতের ঘোষণা হয়, কে আছো ক্ষমা চাওয়ার, আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করে দেব। সুবহানাল্লাহ। কে আছো দয়া চাওয়ার, তোমার কি হাজত আছে আমারও কও, আমি তোমার হাজতকে রওয়া করে দিব। সুবহানাল্লাহ। এই রাতে আপনি এলম চাইলে আল্লাহ আপনাকে এলম দিবে না? আলিমের দরবারে এলমের কোনো কমতি নেই। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু এলমের জন্য দুইটা জিনিস বড় শর্ত, একজন মাওলা আলী, একজন পেয়ারা রাসূল। সুবহানাল্লাহ। আলীর সাথে মিম লাগলে আলিম হয়। আলী বলেন, আলিম। আলিম। আলিম আল্লাহর নাম, আলিম আল্লাহ। আল্লাহর নাম। আইন লাম ইয়ে মিম। মাওলা আলীর দরজা দিয়ে যখন আপনি ঢুকবেন, হুজুরের মিম পর্যন্ত পৌঁছাইলে আলিমের পক্ষ থেকে এলমের জলবা আপনার সিনাতে আসবে। সুবহানাল্লাহ। একদম সহজ হিসাব। এই রাস্তাটা সোজা। যে আপনি আমার এলম দিয়েছেন, রাজত্ব দিয়েছেন, আসমান জমিন আপনি সৃষ্টি করেছেন। এবার মূল বিষয় সিরাতে মুস্তাকিমের যে কনসেপ্ট, বলেন আন্তা। আল্লাহ। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলতেছে আল্লাহকে, আন্তা মানে আপনি, আন্তা মানে তুমি, ওয়ালিয়্যি ফিদ দুনিয়া, আল্লাহ তুমি আমার দুনিয়ার বন্ধু। একটু মহব্বত। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমার দুনিয়ার বন্ধু, ওয়াল আখিরা তুমি আমার আখিরাতের বন্ধু। সুবহানাল্লাহ। আনতা ওয়ালিয়্যি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, আল্লাহ তুমি আমার দুনিয়া আখিরাতের মালিক, অভিভাবক, বন্ধু, মদদগার।
সিরাতে মুস্তাকিম বলা হয় যে রাস্তায় আল্লাহর এতটুকু মারিফত মানুষ হাসিল করে যে বান্দা বুঝতে পারে বান্দার ওলি আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ইউসুফ আলাইহিস সালাম কয়, আল্লাহ তুমি আর আমি কি এক নেই? ইউসুফ আলাইহিস সালাম সিরাতকে আল্লাহর দিকে ইশারা করেছে, আল্লাহ ওই সিরাতকে ঘুরাই হুজুরের দিকে করেছে। সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাক কি বলেন? আল্লাহর হাবিব বলেন, আদউ ইলাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, হাবিব আপনি বলুন এইটা আমার রাস্তা। আল্লাহ বলেন, হাবিব আপনি বলুন আমি আল্লাহর দিকে ডাকি। নবী কার দিকে ডাকে? আল্লাহর দিকে। নবী কার দিকে ডাকে? আল্লাহর দিকে। তো আল্লাহর দিকে যে ডাকে, যিনি ডাকেন, যার দিকে ডাকেন, যারা ডাকেন, তিনজন কি সমান নেই? আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, এখন যারা ডাকতেছি তিনি আলাদা, যে ডাকে তিনি আলাদা, যার দিকে ডাকে আল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীক, কোনো শরীক নেই। নবী আপনারা ডাকতেছে ওনার দিকে, আপনি আর ওনার মধ্যে তফাৎ না থাকলে নবীর দায়িত্ব কেন দিছে? আল্লাহ দিকে কে ডাকবে? কয় যে চিনে, কে চিনে? নবীর সাথে বেশি চিনে কে? সুবহানাল্লাহ। গালিব সানায়ে খাজা বায়জদা গুজাশতেন কাজাতে পাকে মারতবা দানে মোহাম্মদ। নবী আল্লাহকে যথার্থ জানেন, আল্লাহ নবীকে যথার্থ জানেন। যে যাকে জানে না তার প্রশংসা করতে পারে না। নবীর প্রশংসা আল্লাহ বেশি কেন করেন? কয় যে আল্লাহর চেয়ে নবীকে কেউ বেশি চিনে নেই। তো হুজুরের দিকে আল্লাহ তাআলা বললেন, কি বলে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম দোয়া করেছেন, তাওয়াফফানি মুসলিমান। আল্লাহ তুমি তো আমার দুনিয়ারও দোস্ত, আখিরাতেরও দোস্ত। আমি ফরিয়াদ করি গো আল্লাহ, তুমি মুসলমান অবস্থায় আমার মত দিও। সুবহানাল্লাহ। আমার মত যাতে ইসলামের উপর হয়। সুবহানাল্লাহ। মত যাতে ইসলামের উপর। তো ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামানায় যদি মুসলমান থাকে তাহলে ইসলাম আছে না? আছে। আল্লাহু আকবার। আচ্ছা, মুসলমান হওয়ার পর আর কিছু দরকার নাই, কিন্তু নবীর দোয়া শেষ হয় নাই। কয় যে মুসলমান হইলেই শুধু হবে না, সিঙ্গেল মুসলমানের কোনো কাজ নেই। ওয়া আলহিকনি বিস-সালিহিন। আল্লাহ মুসলমান অবস্থায় আমার মত দিবা এবং তোমার নেক বুজুর্গ বান্দাদের সাথে আমার হাসর করবা। সুবহানাল্লাহ। মত মানে যদি শেষ হইতো, মতের পরে মোলাকাতের কথা কেন আসতো? ইউসুফ আলাইহিস সালাম দোয়া করতেছে, আল্লাহ আমাকে সালিহিন বলেন না, সালিহিন মানে নেককার। নবীরা আবার নেককারের জরুরত কি? ও যে নেক মানুষ নেক মানুষের সাথে থাকে, ওলি ওলির সাথে থাকে, নবী নবীর সাথে থাকে, যার যার অবস্থান আছে। নাপাক নাপাকের সাথে বন্ধুত্ব হয়, পাক পাকের সাথে বন্ধুত্ব হয়। সুবহানাল্লাহ। আমরা গৌসে পাকের মহব্বত করি। আমরা আমলও কমজোর, এলম কমজোর, অনেক কিছুতে কমজোর, কিন্তু নিসবত আমাদের বড় মজবুত। কারণ এই নিসবতটা পাক রাখতে পারলে এর অর্থ এই নয় যে নামাজ দোয়া ছেড়ে দিব। নামাজ দোয়া তরিকত মন্দির সাথে বেশি কেউ পড়ে না। আওয়াবিন তাহাজ্জুদ কে পড়ে এই অবস্থায়, এশরাক কে পড়ে, দোহা কে পড়ে, জাওয়াল কে পড়ে, সিলসিলার বুজুর্গান দিন এগুলো দেখা গেছে। হুজুরে পাকের এক একটা সুন্নতকে আবাদ করেছে। তো ওনার দোয়া ছিল কি? আমাদের এখানে বলেন আমি তো আই এম জাস্ট মুসলিম। নবীর এটা শিক্ষা দেন, মুসলমান হইলে মুসলমানিত্বের প্রমাণ কি? আপনি যে ঈমান নিয়ে গেছেন প্রমাণ কি? আপনার মতের পরেও বুজুর্গদের সাথে আপনার সম্পর্ক থাকবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদের পক্ষে কবুল করুন, আমিন। আচ্ছা দেখেন, তো রাসূল পাক নিজের দিকে যে রাস্তাকে টেনেছেন, এই রাস্তাতে নবী আল্লাহর দিকে ডাকতেছেন। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ওয়াদাইয়ান ইলাল্লাহ। নবীকে বলা হয় দাঈ। কোন দাঈ? কাজে তিনি আল্লাহর দিকে ডাকেন। এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহকে ডাকার ইজাজত তো সবার থাকার কথা, নবীকে দেওয়ার দরকার কি? দায়িত্ব কেন জরুরত? দাওয়াতের কাজ যারা করবে তাদের একটা জিনিস বড় জরুরত, লাজেম, এটা ওয়াজিব। এটা কি? মনোযোগ আছে নি?
এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরত। যতটুকু আপনার দেহে রু জরুরত, এই কথাটা এই মাহফিলের জন্য জরুরত। পড়েন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির আলা রহিম। আলা বাসীরাতিন বাসীরাতিন আনা আনা আনা। আনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম কইছে আনতা, আনতা নবী কইছে আনা। আমি আনা মানে আমি ওয়ামানিত্তাবাআনি, আমি এবং আমার অনুসারী, আমি এবং আমার অনুসরণ যারা করে ওই উম্মত বিশুদ্ধ বসিরতের উপর আছে। সুবহানাল্লাহ। কিসের উপর আছে বলেন? বসিরত। বসীর আল্লাহ পাকের একটা নাম হচ্ছে বসিরুন। বসির বলা হয় যিনি চোখ ছাড়া দেখে। সুবহানাল্লাহ। একটু উচ্চ আওয়াজ বলেন। সুবহানাল্লাহ। কি ছাড়া দেখে? চোখ সারা। যিনি দেখার জন্য চোখের মোহতাজ নয়। একটু আগে আপনারা কলবের চোখের আলোচনা শুনেছেন জি জি যে কাফ, কাফের মধ্যে দুই নক্তা। নোক্তা, বাবুজান বলছেন না? জি এই কলবের নজরকে বলা হয় বসিরত। সুবহানাল্লাহ। বন্দার চোখ এটা বন্ধ থাকলে এটা খোলে, আমার তো এটা খোলা অবস্থায় বন্ধ, বন্ধ তো আরো মরা। সুবহানাল্লাহ। সিরাতে মুস্তাকিমের দাবি সবাই করবে, হককে বলে যে যার রাস্তায় বসিরত আছে। সুবহানাল্লাহ। বসিরতের একটা অর্থ কারামত। বসিরতের একটা জলওয়া হচ্ছে, কারামত। আর একটা জলওয়া হচ্ছে বেলায়ত। বসিরত মানে মানুষ যা দেখেন আপনি তা দেখেন, মানুষ যা জানেন আপনি তা জানেন। আপনার দিলের মধ্যে নবীদের কাছে আছে ওহী, ওলিদের কাছে আসে এলহাম। কলবে কি আছে? এলহাম। এখন দেখেন, যেমন নাকি এলহাম মুসা আলাইহিস সালামের আম্মা জান মুসা আলাইহিস সালামকে নদীতে ভাসায় দিছে। ওদের নিজের ফোলারে গিয়ে নদীতে ভাসায়নি, ওই আল্লাহ কইছে। আরে আল্লাহ তো মহিলাকে নবী বানান না, আপনাকে বলতে কেন? বুঝা গেল আল্লাহ নবীর মার সাথে কথা বলে। সুবহানাল্লাহ। কথা বলে আরো বড় চমৎকার কথা, এটা অন্য ইতিহাসের কিতাব নয়, বরং এটা সরাসরি কোরআনে পাক প্রমাণ করেছে। সুবহানাল্লাহ। কোরআনে পাক এগুলো বলার দরকার কি? কোরআনে পাকে স্যাম্পল দেওয়া আছে, অমুক নবীর অমুক, অমুক নবীর অমুক। কইছে এটা দিয়ে মেসাল দিয়ে বুঝো আমার হাবিবের শান। সুবহানাল্লাহ। কারণ হাবিবের কথা তোমরা বুঝবে না, নবীকে চিনার জন্য অন্যান্য নবীর কথা এখানে এসেছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন আলা বাসীরাতিন আনা ওয়া মানিত্তাবাআনি। সিরাতে মুস্তাকিমের জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। জামাত ছাড়া শুধু সুন্নাত হইলেও শেষ, সুন্নাত ছাড়া শুধু জামাত হইলেও শেষ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। এটা কেন আসলো? ওই যে আনা ওয়া মানিত্তাবাআনি, এই কোরআন পাকের আয়াতের জন্য। যেখানে আমি আছি এবং আমার অনুসারী আছে। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, হেদায়েতের জন্য রাসূল পাকের পরে সাহাবীকে কেন মানবে? ওই যে নবীও বসিরতে আছে, নবীর মারফতে সাহাবীও বসিরতে আছে। সিরাতে মুস্তাকিমের সাথে বসিরতের সম্পর্ক কি? সোজা বাংলায় বুঝেন, উসুলি ভাবে কঠিন হবে। রাস্তা আছে, চলতে হবে। চলার জন্য আলোর জরুরত, দেখার জন্য চোখের জরুরত আছে। বলে এটা সিরাতে মুস্তাকিম। কিন্তু যে আপনারা ডাকতেছে সে নিজেই চোখে দেখে না। যে অন্ধ মানুষ যদি পথ দেখায়, কেউ যাইব নি ওই পথে? না। ওই যে কানার পথে, অন্ধের পথে আমি হাঁটি না, চলি না। তার মানে রাস্তাও শুদ্ধ হওয়ার দরকার, যিনি ডাকবেন ওনারও নজর থাকা দরকার। বাকি যত অনুসারী চলবে ওনার নজরে করমে চলবে। সুবহানাল্লাহ। ওনার নজরে করমে চলবে। এখন নজরটা হচ্ছে দিলের। দিলে যদি মুর্দা হয় নজর থেকে থাকবে। তার মানে নজরের জন্য দিলটারে জিন্দা করণ লাগবে। জি। দিল মরা দিলের সাথে বসলে মরে যায়, জিন্দা দিলের সাথে বসলে জিন্দা হয়। সুবহানাল্লাহ। এখন দিল যে জিন্দা হয় না মুর্দা হয়, গুমনা সজাগ, এটা নিয়ে আমরা কনফিউশনে আছি। আমরা সিরাতে মুস্তাকিম কই পাবো? বসিরত শব্দটা ইলমে মারফত এবং ইলমে তাসাউফের মধ্যে রু দিয়েছে।
রসুল পাক বসিরতের মরকজ। তামাম ওলি আল্লাহ যত ক্ষমতা পাবে ওই কলবের ফয়েজ থেকে। গৌসে পাক বড় ক্ষমতা পেয়েছেন। আমার এই পূর্বে আলোচনা হয়েছে, সাইন্সের বক্তা থেকে এক এক বুজুর্গানের এক এক ক্ষমতা। এই ক্ষমতার উৎস কোথায়? রসুল পাকের সিনা মোবারক। সুবহানাল্লাহ। যেই কলবে কোরআন এসেছে ওই কলবে মারেফত এসেছে। এখন আপনি নেওয়ার সময় শুধু কোরআন নিয়ে চলে আসছেন, কবে মারেফত তো পাইলাম না। এটা তো একসাথে আছে। মারেফত হুজুরের কলব মুবারকে, কোরআনে পাক হুজুরের কলব মুবারকে। সুবহানাল্লাহ। এখন হুজুরে পাক বলতেছে আমাকে যদি অনুসরণ করে তাকে আল্লাহ দিল জিন্দা করে দিবে। এটা ইতিহাসের কিতাব নয়, কোরআনে পাক। না পাইলে বাংলা অনুবাদ আপনি খুঁজে না পাইলে এটা ভিন্ন ব্যাপার। একটু আগে ফৌসি আলমের কথা, সৈয়দ আলমের কথা বাবাজান বলছে। তাহলে দিল জিন্দা হওয়ার জন্য কি করতে হবে? নবীকে অনুসরণ করতে হবে। আচ্ছা, হুজুরের অনুসারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম অনুসারী বললে কাকে বোঝায়? বলে সাহাবায়ে কেরামকে। নবীর পরিবার, নবীর বিবি, নবীর সাহাবায়ে কেরাম, ওনাদেরকে বোঝায় যারা হুজুরের সোহবতে বসেছেন। আল্লাহ তাআলা তো এই আয়াতে চাইলে বলতে পারতেন যে আলা বসিরাতিন, বসিরাতের উপর কারা আছে? আমার নবী এবং নবীর সাহাবী। এটা বললে হয়ে যেত। আল্লাহ সোহবত না বলে অনুসরণ কেন বলেছেন? আমাদের উপর কত বড় ইহসান, একবার বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। যদি আল্লাহ সোহবতকে উল্লেখ করতেন তাহলে সাহাবীর পরে এই ফজিলত বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ এমন একটা শব্দ উল্লেখ করেছেন, ওয়া মান ইত্তাবাআনি। এই ইত্তেবা, অনুসরণ শব্দ উল্লেখ করার সাথে সাথে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুমিন এই আয়াতের ফজিলতের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। শামিল তো হয়েছে। মাহরুম কে হয়, মকবুল কে হয়, এটা হলো বড় বিষয়। হুজুরের ইত্তেবাটা কিভাবে আসছে? কয় হুজুরের চাদরে বসিরত আছে। কি আছে? বসিরত। একটা ফল আছে, ওই ফলের চতুর্পাশে চোখ দেখা যায়। কোন ফল? একজনে কইছে কোন ফল? আনারস। বসিরত বলা হয় যে চোখের ফলক নাই। ফলক নাই বলতে আমরা যখন দেখি একদিকে ফোকাস করলে দুই দিকে ঝাপসা হয়। ক্যামেরা আসার পর আমরা এটা ক্লিয়ার দেখছি যে একদিকে ফোকাস করতে গেলে আরেকদিকে ব্লার হয়। আগে আসলে ঝাপসা, এখন গেছে ব্লার। মান বাড়ছে আর কি। মানুষ কানের বাইরে দেখে না। কানের বাইরে, কান হইলে মানুষের দেখার সীমানা। আচ্ছা, কান দিছে কোন জায়গায় দেখেন তো? মাথার বরাবর, মাঝখানে, মাথার বরাবর। আপনি কানের পিছিয়ে দেখবেন না, কত হাতি কানের লেগা, শরীর দেখে না। আরে আমরা কি দেখি? শরীর তো আমাদের কানের পিছিয়ে দেখলাম, আমরাও দেখলাম নইলে। এই নজর কানের এরিয়া পার করতে পারে না। দেখতে হলে মাথা কি? মাথা, এই মাথা ঘুরলে নামাজ থাকে না। শরীয়তের কিছু অংশ আছে যেখানে আপনি সালাম ফিরানোর পরেও নামাজ ভাঙে না। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। সালাম ফিরানোর পরেও নামাজ ভাঙে না। আপনারা যদি মাসলা মাসাইল জানেন, আমি কওয়ার দরকার নেই। অনেক সময় সিনা ফিরলে নামাজ ভাঙবে, অনেক সময় সিনা ফিরলেও নামাজ ভাঙবে। দিনকে উম্মতের জন্য এত সহজ এবং সুন্দর করেছেন পেয়ারা রাসূল। সুবহানাল্লাহ। তো কলবের চোখ ডান বাম পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ নাই। এটা যখন খোলে পৃথিবীর আপনার সামনের পূর্ব পশ্চিম না, পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম দেখতে পারে। সুবহানাল্লাহ। ওই চোখের কারণে গৌসে পাক বলেছেন, নাজারতু ইলা বিলাদিল্লাহি জামআ। আল্লাহর কুদরতি শহরগুলো আমি আমার চোখের সামনে দেখি। এখন যেই বান্দা এই দিলের খবরই জানে না, আপনি কিভাবে তারে বুঝাবেন? আমাদের দেশে এখন অনেক মানুষ আছে হাত পা ভাঙলে ওই লতা বেড়ায়, যে এলাকায় চিকিৎসা পৌঁছে নাই, অর্থোপেডিক ডাক্তার কল্পনাও করে নাই। আপনি যদি কোন এর ভিতরে একটা লোহা দিলে ভালো হইব, এটা ভিড়াইব। ওই যে এটা কি? কারণ ওই জ্ঞান ওইখানে পৌঁছে নাই। এখন আমি দিলের জ্ঞানের কথা কোন জায়গায় বলবো? যারা দিলের বেখবর, যারা দিলে মরা। আল্লাহ পাক বলেন, আলা বসিরাতিন আনা ওয়া মান ইত্তাবাআনি। হাবিব আপনি বলুন,
এই সিরাতে মুস্তাকিমের যেই দিনের নজর রয়েছে, এই নজরের উপর আমি এবং আমার অনুসারীরা আছে। সুবহানাল্লাহ। অনুসারীরা আছে। ইত্তেবানি বললে একটা শব্দ বলেছেন, এখানে হুজুর বড় একটা কথা বলেছেন, সবিলুন বলেন, সাবিলুন। সবিলি। সাবিলি। সবিলুন মানে রাস্তা, আর লি এই যে টান নিজের দিকে, ই মানে আমার। কলম, কলমি আমার কলম। রেদাউন চাদর, রেদাই আমার চাদর। নিজের দিকে টানা, হুজুর ইমানদারকে নিজের দিকে টেনেছেন। ওয়ামানিক তাবাআনি নুনে বেকায়া ইয়া মুতাকাল্লিম মফুল, ওই যে ইত্তেবা করে। এখানে তো কোরআন হাদিসের কথা বলতে পারতো, যে কোরআন সুন্নাহর ইত্তেবা করে সে বসিরত পাইল। হুজুর বলে জানা আমাকে অনুসরণ, সুবহানাল্লাহ। আমাকে। এখন আমি শব্দের অর্থ এখানে মুশতারাক, অনেক ধরনের কথা আসতে পারে। উনি কি রসুল হিসেবে অনুসরণ করবেন, নাকি নবী হিসেবে অনুসরণ করবেন, নাকি অন্য কিছু? বলছে না, হার হালে হুজুরের অনুসরণ করবা, যতটুকু হুজুর তোমাদেরকে এখতিয়ার দিয়েছেন অথবা যতটুকু এখতিয়ার দেন নাই। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাজে আজান ছাড়া করে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের দিলে প্রশ্ন আসতে পারে, জুমার যদি আজান থাকে, ঈদের দিন তো আরো বড় করে আজান ডবল দেওয়ার দরকার। ঈদের জমাত বড় না, কারণ কিছু স্পেশাল মুসল্লি পাওয়া যায় যেগুলো সারা বছর সপ্তাহে নাই, মাসে নাই, রমজান মাসেও নাই, ঈদের দিন আবার সবার আগে। কিন্তু জি। এখানে একটা মশলা আছে। ফরজ নামাজের প্রথম কাতার উত্তম, মুসল্লিদের মধ্যে ফরজ নামাজে জানাজার মধ্যে শেষ কাতার উত্তম। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। জানাজার মধ্যে শেষ কথা। শেষ কাতার উত্তম। এবং ওলামায়ে কেরাম এটাতে এহতিয়াত রাখতেন, ফরজ নামাজ পাঞ্জাগানা নামাজের ডান পাশে বেশি মুসল্লি জরুরত, আর জানাজার মধ্যে বাম পাশের কাতার বড় হওয়া। বাম পাশে ইমাম সাহেব দাঁড়ায়, একটু খেয়াল করতে দাঁড়াইতে হবে। হাদিসে বাকে আছে, মানুষ মারা গেছে, আপনি জানাজা ছাড়া, কাফন ছাড়া, গোসল ছাড়া তাকে দাফন করে দিলেন, এটা এমন কবিরা গুনাহ হবে, এটার হিসাব বড় কঠিন, এটা হারাম। আপনি গোসল দিলেন অথবা কবর খনন করলেন, একজন মানুষ যদি 40 জন মানুষের কাফন দাফন কবর এগুলো আল্লাহর ওয়াস্তে করতে পারে, ওই বান্দার কবর সুন্দর হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ক্ষমা করবে। মানুষ মারা গেছে, আমি মারা গেলাম, আপনি মারা গেলে আপনারা কেউ কান্দে নিল, জিন্দিগিতে কেউ সালামের জবাব দেয় নাই, এত লেছে কান্দে। কোন জিনিস আপনারা কান তুলছে? ওই যে মত। তার মানে ইমানদারের মত ইজ্জত, ইমানদারের মত। আরে জিন্দিগিতে জানে না কদম বুসির মশলা, কয়ে ঝুঁকলে শিরিক হয়ে যাব, সেও তো আজকে আপনার কদমটা মাথায় নিছে, নাই নাই? জি। কই নাই নাই? নিচে। আল্লাহু আকবার। মাওলানা মিনহাজ সাহেব আলোচনা করেছেন উহুদের জমিনে শহীদ হয়েছেন হুজুরের 70 জন সাহাবী। অনেক সাহাবীকে একই কবরে দাফন করা হয়েছে, গণকবর বলে না? জি। এলম কত বড় জিনিস। এখানে বসার পর আপনার দাম বাড়ছে না কমছে এটা কিভাবে বুঝবেন? অথবা কেউ না বুঝলেও ফেরেশতারা এটাকে কিভাবে কদর করবে? দাফন করার সময় হুজুর পাক বলেছে, যার সিনাতে যত বেশি কোরআন আছে তাকে আগে দাও। সুবহানাল্লাহ। যার সিনাতে, মনে করেন আমি একটা সূরা জানি, আমার দিছে, আপনার লাশ আসছে, আপনি 2টা জানেন, কয়জন 2টা জানেন, এটার আগে দাও। সুবহানাল্লাহ। যে হাফেজে কোরআন কার থেকে কতটুকু হেফজ আছে এটা কি দেখা যায়নি? জি না। কে কতটুকু বলছে এটা কি দেখা যায়নি? জি না। ওদের দেখা যায়, কিন্তু দেখার সুখ আমাদের নাই। ওদের যেই সুখে দেখা যায় এটার নাম বসিরত, সুবহানাল্লাহ। এটার নাম সাহাবায়ে কেরাম দিছেন। 2 জন সাহাবীকে এক কবরে দাফন করা হয়েছে। অনেক বছর পর ওই উহুদের পাশে পাথরি পাহাড়, ঝর্ণা ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই নহর যাওয়ার সময় মাটি খনন করতে গিয়ে এক সাহাবীর এখানে পানি ঢুকতেছে, উনি স্বপ্নে দেখাইছে বলছে তলব। এটা আজকের বিষয় না, এটা হুজুরের জমানা থেকে দেখাই আসছে। সুবহানাল্লাহ। কবর থেকে তোলো করা, তোলো এটা তো নির্দেশ, এটা অনুরোধ নয়। এটা এখানে কি অর্থ? নির্দেশ। এটা কে বলতে পারে? বলতে আলা বসিরাতিন আনা ওয়া মান ইত্তাবানি, হুজুরের দামানে যে আছে ওই বসিরাত বলা বলতে পারে। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা তুলছে। এখন নেওয়ার সময় হুজুরের এক সাহাবী শহীদ হয়েছেন, যেখানে আঘাত লাগছে, তীর লাগছে বা ছুরি লাগছে, উনি এখানে চিপে ধরছেন, এখানে ইন্তেকাল করছে। কোন জমানায় হাত এখনো বরাবর এই জায়গায় রয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলবেন। সুবহানাল্লাহ। মানুষ মারা গেলে কি করে? আল্লাহু আকবার। উনি এখানে ইন্তেকাল করছেন, ওনাকে এই অবস্থায় দাফন করছে। শহীদের গোসলের দরকার নাই। হযরত হামজালাকে গোসল দিয়েছিলেন ফেরেশতারা, এটা তালিম ছিল। তো যারা ওনাদেরকে উঠিয়েছেন, উঠানোর পরে দেখা যায় হাত এখানে, ওনারা হাত সোজা করে দিছে। হাত এখান থেকে সরানোর সাথে সাথে তাজা রক্ত বের হওয়া শুরু করছে। সুবহানাল্লাহ। একজন মানুষ দুনিয়া থেকে গেলে একদিন পরে শরীরে রক্ত পাওয়া যায়। জি না। যদি পাওয়া যেত অমুক জায়গায় রক্তের ও পজিটিভ রক্ত লাগবে, কয় যে ওই মারা গেছে, এদের রক্ত লই এলো। আচ্ছা হাতটা সরাই দিল, রক্ত পড়তেছে। ওনারে দুইজনরে এক কবর থেকে নিয়ে দুইজনকে আলাদা আলাদা মাজারে দাফন করা হইল। ওই সাহাবী ওই অবস্থায় আবার নিজের হাত এখানে নিয়ে আসছে। সুবহানাল্লাহ। এখন আমরা যদি কই যে এটা কি? ইমাম বুখারীর ওস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন রহমতুল্লাহ আলাইহি। রাহমাতুল্লাহ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আনহু ওস্তাদ ইমাম শাফি, ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ ওস্তাদ ইমাম মালিক লিখতেছেন। সুবহানাল্লাহ। এটা ওনাদের জমানায় সচক্ষে দেখা বিষয়। কই যে ইন্তেকালের পরও নিজের ক্ষততে হাত দেওয়ার ক্ষমতা ওলির আছে। সুবহানাল্লাহ। কারণ ওই আনা ওয়া মান ইত্তাবানি, হুজুরের নিসবতটা এত দামি জিনিস। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাস্তায় ডাকা, আল্লাহ রাস্তায় থাকা, এই দুইটা বিষয়। আল্লাহ রাস্তায় ডাকা, আল্লাহ রাস্তায় থাকা বসিরত ওয়ালাদের জন্য। দিলের নজর যদি লাগে তাহলে হুজুরের অনুসরণটা বড় জরুরি। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে